اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ایام عزا ہیں. آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، دعاگو ہیں. خداوند متعال تمام مؤمنین کو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی جو وہ عزاداریاں کرنے میں مصروف ہیں، خداوند متعال مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خداوند متعال ان مؤمنین کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. تمام وہ مؤمنین جو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے زائرین کی خدمت میں مصروف ہیں، اللہ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے. اور وہ مؤمنین جو سفر زیارت پر ہیں، خداوند متعال ان کی زیارات کو قبول فرمائے. جو مؤمنین دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ وہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائیں لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا مشکلات کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے، خداوند متعال انہیں مقام بعید سے سید الشہداء کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش ایک نہایت اہم موضوع جسے عرصہ دراز پہلے ہم نے شروع کیا گزشتہ سال اور اسے نامکمل چھوڑ دیا بعض وجوہات کی بنیاد پر. اب اس موضوع کو ہم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. بیان ہوا کہ یہ دروس مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی مصباح یزدی کی کتاب در جستجو عرفان اسلامی پر ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. جہاں ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ہم آیت اللہ کے بیانات پر تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کریں، ہم آپ کی خدمت میں تفصیل بھی بیان کرتے ہیں تاکہ مؤمنین کے اذہان میں تشنگی برقرار نہ رہے. اور جو مؤمنین کے ذہنوں میں سوالات ابھرتے ہیں اور بعض لوگ ہم سے وہ سوالات کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دروس میں ان سوالات کو بھی جگہ دیں. گزشتہ 2-3 دروس سے گفتگو چل رہی تھی جادو اور کرامت کے موضوع پر. آیت اللہ مصباح نے درواقع اس جستجو عرفان اسلامی میں 5 فصلیں بیان کی اور اس 5ویں فصل میں عرفان اسلامی سے متعلق اہم موضوعات کو بیان کر رہے ہیں. اور ایک نہایت اہم موضوع مکاشفہ اور کرامت ہے جو ایک سالک کی زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں اور جو اس کا سلوکی سفر ہے، اس میں مکاشفہ اور کرامت کی نہایت اہمیت ہے. چونکہ ایک سالک ان سے روبرو ہوتا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں جاننا ایک سالک کے لیے ضروری ہے کہ کون سا مکاشفہ رحمانی ہے، کون سا مکاشفہ شیطانی ہے، کون سی چیز کرامت ہے اور کون سی چیز کرامت نہیں ہے، سحر و جادو کا مصداق ہے. لہٰذا آیت اللہ مصباح نے یہاں بیان کیا کہ سحر اور جادو 2 الگ چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے. لہٰذا جہاں سحر و جادو کی مذمت کی گئی ہے وہاں کرامت کو بیان کرنا مقصود ہے اور جس کی خاطر اس موضوع کو آغاز کیا گیا. لہٰذا ہم نے تفصیلاً گفتگو کی اس موضوع پر اور کل کی گفتگو میں بیان کر دیا کہ در واقع وہ افراد جن پر سحر ہوتا ہے، یعنی سحر کا اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ افراد جن پر جنات کی تاثیر ہوتی ہے، وہ افراد جن پر نامرئی مخلوقات کا اثر ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ان کے جو روزمرہ زندگی کے اعمال ہیں ان میں گناہوں کا ہونا، طہارت اور نجاست کے معاملات کا خیال نہ رکھنا، پاکیزگی کا خیال نہ رکھنا، صفائی کا خیال نہ رکھنا، الہی اقدار سے دوری اختیار کرنا، دین سے دوری اختیار کرنا، عبادات سے دوری اختیار کرنا، کلام الہی سے دوری اختیار کرنا. یہ وہ وجوہات جو اسلامی تعلیمات میں بیان ہوئی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے. اور پھر وہ افراد جو سحر و جادو میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نامرئی موجودات کا شکار ہو جاتے ہیں،
वो कैसे इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, इस मौजू पर भी कल हम तफसील से आपकी खिदमत में गुफ्तगू कर चुके हैं। आज आपकी खिदमत में इमाम जाफर सादिक अलैहि आलाफ व तहियत व सना की जिंदगी का एक वाक़या कि एक शख्स इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में ऐसा जाहिर हुआ जो गैब की बातें करता था, ऐसी बातें करता था कि जिन बातों का किसी को इल्म नहीं था, और लोग उसकी बातें सुन के वर्ताए हैरत में मुब्तला हो जाते थे। लोग उसकी बातें सुनकर अपने एतकादात में तज़ल्ज़ुल का शिकार हो जाते थे, उनके एतकादात डगमगाने लगते थे। इस वाक़े को आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी ने यहाँ इस वाक़े को बयान किया है। हमारे दुरूस के कमेंट सेक्शन में भी किसी बंदे खुदा ने एक सवाल किया, और मैं कल भी इस नुक्ते की तरफ इशारा किया था, परसों भी इशारा किया था कि मैं कमेंट नहीं मुशाहिदा करता मसरूफियात की वजह से। लिहाजा अगर किसी मोमिन का सवाल है तो व्हाट्सएप पर सवाल करें, और कोशिश की जाती है वहाँ पर कि मुनासिब वक्त में जवाब दिया जाए। अगर किसी सवाल का जवाब यहाँ आपकी खिदमत में दर्स के दौरान बयान करना ज़रूरी होगा तो उसको यहाँ भी बयान कर दिया जाता है, और उनका सवाल दर्स के आखिर में आज बयान करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, माजरा कुछ यूँ है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मदीना में जो मस्जिद नबवी है, उस मस्जिद नबवी में लोगों का इज़्दिहाम है, लोग इबादत में मसरूफ़ हैं कि अचानक वहाँ एक शख्स दाखिल होता है मस्जिद में। कौन है नहीं मालूम, उसे कोई पहचानता है नहीं मालूम। एक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है, मुसलमानों को मुखातब करार देकर कहता है कि तुम लोग अपनी मुट्ठियों में किसी चीज़ को छुपा लो, मैं बताता हूं कि तुमने क्या चीज़ छुपाई है। अब ऐसा दावा अगर कोई शख्स आकर करे किसी भी शख्स के सामने, तो लोग ताज्जुब करते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। और बाज़ लोग जो है वो उनको एक तशवीक होती है, एक तरगीब होती है, एक जुस्तजू होती है कि वो भला आजमा के देखें कि ये शख्स कह क्या रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात है अजीज़ान मोहतरम के मकाम मस्जिद है, महल्ले इबादत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, कोई शोबदाबाजी का मकाम नहीं है। जो वहाँ लोग मौजूद हैं वो इबादत की गर्ज से आए हुए हैं, और अगर उन अफराद की तवज्जो इस नुक्ते पर होती तो वो इस शोबदेबाज की तरफ मुतवज्जे ना होते। लेकिन अफसोस के लोग इस शोबदेबाज की तरफ मुतवज्जे हुए, अपनी इबादतों को, अपनी नमाजों को, अपने अहकाम को, अपने दुरूस को छोड़कर इस शोबदेबाज के इर्द गिर्द जमा हो गए। ये दरवा के उस दौर में अफराद की एतकादात में या दीनी मामलात में इस कमज़ोरी की तरफ निशानदही करता है। मुमकिन है बाज़ मसाइल में वो बहुत ताकतवर हों, बहुत कवी हों, लेकिन इस मैदान में उन्होंने कमज़ोरी का मुजाहिरा किया। लिहाजा इससे ये जाहिर होता है कि आज भी अगर कोई सामरी आ जाए और वो लोगों को अपने गिर्द जमा करना शुरू कर दे शोबदाबाजी के नतीजे में, तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, और यही तवज्जो दरवाके इंसान की गुमराही का सबब बन सकती है। तो दरवाके ये शख्स आता है, एक दावा करता है, मुसलमानों से कहता है कि अपनी मुट्ठी में कोई चीज़ छुपा लो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या छुपाया है। लिहाजा लोग इसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। मस्जिद जो महल्ले इबादत है, महल्ले शोबदाबाजी में, महल्ले सेहरो जादू में तब्दील हो जाती है। लोग अपने अपने हाथों में कोई ना कोई चीज़ छुपा लेते हैं, कोई अंगूठी छुपा लेता है, कोई तस्बीह छुपा लेता है, कोई चीज़ छुपा लेता है, जो जिसके हाथ में आता है वो उसको छुपा लेता है। अब इस शख्स के सामने पेश करते हैं, पूछते हैं इससे कि बताओ मैंने क्या छुपाया, तो वो बताता है कि तुमने फलां चीज़ छुपाई। हाथ खोलते हैं तो वही चीज़ होती थी। तमाम अफराद जो उस मस्जिद में मौजूद थे, सब ने तजर्बा किया, उस शख्स ने किसी को गलत जवाब नहीं दिया, सबको दुरुस्त जवाब दिया। सब ने जो जो चीज़ अपने हाथों में छुपाई थी उसने उसी चीज़ का ऐलान किया कि तुमने वो चीज़ छुपाई है, और नतीजा भी वही हुआ। अब ऐसे जवाबात सुनकर लोग वर्ताए हैरत में मुब्तला हो गए।
اضطراب میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو شخص اللہ کا کو بہت بڑا ولی دکھائی دیتا ہے، یہ کام تو جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیا، یہ تو رسول خدا کے بزرگ اصحاب نے انجام نہیں دیا، یہ کام تو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام انجام نہیں دیتے، پس یہ کو بہت ہی بڑا ولی الہی ہے، اس کی بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کی بات کو سننا چاہیے۔ اسی اثنا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، لوگوں کا جمع غفیر دیکھ کر امام نے سوال کیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کا کیوں اجتماع ہے؟ تو امام کو اطلاع دی گئی کہ یہاں پر ایک شعبدے باز آیا ہے اور ایک شخص آیا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اپنی مٹھی میں کوئی چیز چھپا لو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اور اب تک جتنے افراد نے بھی مٹھی میں کوئی چیز چھپائی ہے اس نے صحیح جواب دیا ہے۔ تو اب یہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام بجائے اس کے کہ مسجد میں تشریف لائے ہیں، امام اپنی عبادت کی جگہ پر جائیں، امام اپنے درس و بحث کی جگہ پر جائیں، امام بھی اس شعبدہ باز کی جگہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہیں جاتے ہیں جہاں وہ شعبدہ باز موجود ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی مٹھی میں کسی چیز کو چھپاتے ہیں اور اس شخص سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب یہاں عزیزان محترم ہمارے بیانات سے بھی ایک شبہہ ایجاد ہوتا ہے اور یقیناً آپ بھی اس چیز کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آئے گا کہ بالآخر امام معصوم ہیں، امام معصوم کا مسجد میں آ کر شعبدہ باز کی اس شعبدہ بازی کا حصہ بننا یہ مناسب نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کی طرف جانا چاہیے تھا، اگر کسی درس کے لیے تشریف لائے تھے تو درس کے لیے جانا چاہیے تھا، امام کو اس شعبدہ بازی کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عزیزان محترم یہی وہ منفی سوچ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہر بات کو سننے سے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ایک نیگیٹو سوچ ہے۔ عزیزان محترم بعض افراد کی سوچ ہی اس قدر منفی ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی پازیٹیو چیز کو سوچتے ہی نہیں ہیں، جب بھی ان کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے ان کے سامنے اس بات کا نیگیٹو پہلو پازیٹیو پہلو سے پہلے سامنے آتا ہے اور وہ فوراً اعتراض کر دیتے ہیں۔ بعد میں جب آپ انہیں سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ بات تھی، مجھے نہیں معلوم ہوا۔ تو ایک طائفہ ایسا ہے کہ جن کی منفی بافی اور نیگیٹو سوچ بہت زیادہ قوی ہوتی ہے، بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کی نیگیٹو سوچ اتنی کبھی نہیں ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں مساوی چلتے ہیں وہ لوگ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کی مثبت سوچ بہت زیادہ ہے۔ یعنی معاشرے میں اس قسم کے افراد آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن عزیزان محترم اس جگہ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ امام معصوم ہیں، حجت الہی ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فعل اور تقریر حجت ہے۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے ہیں، ایک جگہ پر شعبدہ بازی ہو رہی ہے، ایک ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو جادو ہے، سحر ہے، شعبدہ بازی ہے، جو کچھ بھی ہے امام کی موجودگی میں ہو رہا ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر شعبدہ بازی کرنا، جادوگری کرنا، اسی طرح کے کھیل تماشے کرنا یہ جائز ہے، یہ امام کی خاموشی ظاہر کرے گی۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں وظیفہ ہے کہ امام آئیں، آ کر وہاں جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کریں۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام جن کا قول، جن کا فعل، جن کی تقریر، اور تقریر کیا ہے؟ یہی خاموش رہنا۔ امام کو جب اطلاع دے دی گئی کہ مسجد کے اندر ایک شخص آیا ہے اور ایسا فعل انجام دے رہا ہے، اور امام خاموشی سے نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، درس پڑھانے کے لیے چلے جائیں، اپنے دوسرے کاموں میں یعنی تلاوت قرآن میں مصروف ہو جائیں، اس شعبدہ باز جادوگر ساحر کی اس جادوگری کو، اس سحر کو، اس شعبدہ بازی کو آ کر ختم نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قانون بن جائے گا کہ مسجد میں یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے اور امام کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام دفع شبہہ کے لیے سامنے تشریف لاتے ہیں، اس شخص سے کہتے ہیں کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب وہ شخص تعجب کرتا ہے، کافی دیر تک سوچتا رہتا ہے، تعجب میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں کیا جواب دوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کے جمع غفیر میں اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم میرا جواب دینے سے عاجز ہو
قادر نہیں हो, क्या तुम नहीं बता सकते कि मैंने मुट्ठी में क्या चीज छुपा रखी है? तो वो शख्स कहता है कि नहीं, मैं बता सकता हूं कि आपने मुट्ठी में क्या चीज छुपा रखी है, लेकिन मैं जो ताज्जुब और वर्ताए हैरत में मुब्तला हूं वो इस वजह से है कि वो चीज आपके हाथ में आई कहां से है. उसका आपके हाथ में होना इस वक्त नामाकूल नजर आ रहा है, यानी मुझे उसकी कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है. वो शोबदाबाज कहता है कि मैंने तमाम आलम इम्कान में तमाम अशिया का जायजा लिया है, हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है. अब ये अजीजान मोहतरम दावा, ये बहुत बड़ा दावा है. यानी एक इंसान पलक झपकते हुए पूरी दुनिया का एक जायजा ले लेता है, हर चीज को देखता है कि वो अपनी जगह पर मौजूद है या अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, और फौरन एक पलक झपकते हुए इस जायजा लेने के बाद वो कहता है कि एक चीज अपनी जगह पर नहीं है. तो ये खुद एक वर्ताए हैरत में मुब्तला कर देने वाला दावा है कि इस शख्स के पास ऐसी एनर्जी, ऐसी ताकत और ऐसी खारिकुल आदा इसके अंदर पावर कहां से आई. इमाम अलैहिस्सलाम से कहता है कि पूरे आलम इम्कान की तमाम चीजें अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन फलां जजीरे के अंदर एक परिंदे ने आज 2 अदद अंडे दिए हैं, उन 2 अंडों में से एक अंडा अपनी जगह पर मौजूद नहीं है. मैं ये गुमान करता हूं कि वो अंडा इस वक्त आपके हाथ में है. इमाम अलैहिस्सलाम तमाम लोगों के सामने अपने हाथ को खोलते हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम के हाथ में वही अंडा मौजूद होता है. अब उस शख्स से शोबदाबाज का ताज्जुब इस बात पर था कि इनके हाथ में उस जजीरे से ये अंडा कैसे पहुंच गया, चूंकि बिल आखिर एक बहुत तुलानी फासला है, और इस तुलानी फासले से किसी चीज का मुंतकिल होना ये खुद एक जो है वो एजाब आमीज है, ये खुद एक वर्ताए हैरत में मुब्तला कर देने वाली चीज है. लिहाजा यहां 2 तरह के लोग आपको दिखाई देंगे. एक गुरूह ऐसा होगा कि जो साहिर की तरफ मुतवज्जे होगा कि यार ये बड़ा आदमी है, इसने इमाम अलैहिस्सलाम के हाथ में मौजूद चीज की तरफ इशारा कर दिया और बता दिया कि फलां चीज है. ये तो बहुत ही बड़ा को पहुंचा हुआ जो है वो इंसान है कि जिसने इमाम के जो है वो बयान कर दिया. बाज लोग इमाम की तरफ मुतवज्जे होंगे कि अजब अजब, इमाम के हाथ में वाकईन ये अंडा कहां से आया, ये किस जजीरे की बात हो रही थी और किस जजीरे से इमाम के हाथ में ये अंडा कैसे पहुंचा, कौन सबब बना, किसने इस तक इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुंचाया. चूंकि इमाम जब मस्जिद में तशरीफ लाए थे तो इमाम के पास ये नहीं था. अचानक इमाम ने मुट्ठी को बंद किया और कहा बताओ क्या चीज है, जैसे इमाम ने खुद अभी अपने हाथ से फलां जजीरे से उस अंडे को उठा लिया हो. बस इससे ये जाहिर होता है कि इमाम के लिए जमान और मकान ये कोई महदूदियत ईजाद नहीं करते हैं. लिहाजा ये 2 तरह के अफराद आपको इस वाक़े से दिखाई देंगे, जबकि आपको आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे अफराद दिखाई देंगे कि जो इस बात का दावा करते हैं कि नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम भी हम जैसा है, उनके पास किसी किस्म की कोई कुदरत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, मामूली इंसान है, कोई उसके पास इल्म नहीं है, कोई उसके पास ताकत नहीं है. अजीब बाज ऐसे अफराद के क्लिप्स हम तक पहुंचते हैं और हमें अफसोस होता है कि न जाने क्यों अफराद की जो बसीरत है वो इस कदर कमज़ोर है. बाज़ अफराद के जो अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ एतक़ादात हैं वो इस कदर कमज़ोर है, मालूमात इस कदर कमज़ोर है. क्यों लोग जो हैं वो ऐसी बातों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते कि इमाम है, हुज्जत इलाही है, ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह के खलीफे के सामने आलम इम्कान इस हाथ की हथेली की तरह होना चाहिए. अगर ये शोबदाबाज, साहिर और जादूगर इंसान एक पलक झपकते पूरे आलम इम्कान का जायजा लेकर बता सकता है कि हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है, वो ये काम कर सकता है, उसके पास ये पावर हो सकती है रियाजत के नतीजे में, मेहनत के नतीजे में. लेकिन इमाम मासूम के लिए बाज लोग ऐसी चीजें मानने से इनकार करते हैं. इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ से मुताल्लिक मानने से इनकार करते हैं, और फिर ताज्जुब इस बात पर होता है कि वो साहिबे अमामा हैं, साहिब इल्म हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, मुफस्सिर हैं. तो ताज्जुब होता है कि ये कैसी शख्सियात हैं और इन्होंने क्या जो है वो माशरे में अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मारिफ की तरवीज करना है. तो अजीज़ान मोहतरम, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अब इस शख्स की तरफ मुतवज्जे होते हैं और इस शख्स से सवाल करते हैं कि बताओ तुमने ये इल्म कहाँ से हासिल किया। वो शख्स तमाम अफराद के सामने कहता है कि मैं अपने नफ्स की मुखालिफत किया करता था, मेरा नफ्स जिस ख्वाहिश का इजहार करता था मैं उसके बरअक्स और उल्ट अमल किया करता था और अपने नफ्स की ख्वाहिश को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाता था। बस मैंने अपने नफ्स की नफसानी ख्वाहिशात को अपने पैरों तले रौंद दिया, जिसके नतीजे में मुझे ये ताकत हासिल हुई है, मुझे ये मकाम हासिल हुआ है कि मैं ऐसी कुदरत का मालिक हूं और जो मुझसे सवाल करता है मैं उसके सवाल का इस अंदाज में जवाब दे देता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम उसे इस्लाम की दावत देते हैं, वो इनकार कर देता है। इमाम उससे सवाल करते हैं कि बताओ तुम्हारे इनकार के पीछे तुम्हारी नफसानी ख्वाहिश तो नहीं है? क्या तुम्हारा नफ्स तुम्हें तो नहीं कह रहा कि तुम मुसलमान न हो? तो वो थोड़ी देर सोचता है और फिर इमाम से कहता है कि जी हां, मेरा नफ्स मुझे इस्लाम लाने से मना कर रहा है। तो इमाम अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि तुमने तो आज तक अपने नफ्स की मुखालिफत की है और अपने नफ्स को अपने पैरों तले रोंदा है, नफसानी ख्वाहिशात की मुखालिफत की है, तो आज क्या हो गया कि तुम्हारा नफ्स तुम्हें इस्लाम लाने से रोक रहा है और तुम अपने नफ्स की ख्वाहिश की तकमील कर रहे हो, मुखालिफत नहीं कर रहे हो। तो वो शख्स इमाम की बात की तरफ मुतवज्जे होता है और कहता है कि मैं इस्लाम लाता हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं, मुसलमान हो जाता हूं, और वो शख्स मुसलमान हो जाता है। अब जब मुसलमान हो गया तो अब लोग अपनी मुट्ठियों में चीजों को छुपाकर उससे पूछते, वो किसी को जवाब देने की कुदरत नहीं रखता था, यानी तमाम ताकतें, तमाम कुदरतें जो उसके पास पहले मौजूद थीं अब उससे सल्ब हो चुकी हैं। अब यहां भी बाज लोग वर्ताए हैरत में मुब्तला हो गए कि शायद इसका पहले वाला दीन बेहतर था, चूंकि पहले वाले दीन पर और आइन पर अमल करने के नतीजे में इसके पास ताकतें थीं। अब इसने उस दीन को तर्क किया है, इस्लाम को इख्तियार किया है, तो इसका मतलब है इस्लाम कमजोर है, इसके पास वो जो ताकतें थी वो इस्लाम ने छीन ली है, अब इसके पास वो ताकतें बरकरार नहीं रही हैं। ये भी दरवाके ज़ाफ़े अक़ीदे की दलील है। इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया जाता है कि बताएं ये क्या माजरा है, ऐसा क्यों हो गया? तो इमाम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि ताज्जुब में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, इसका सारा इल्म अपने नफ्स की ख्वाहिशात की मुखालिफत के नतीजे में था और इसने जितनी भी रियाजत की थी, जितनी भी मेहनत की थी, जितनी भी मुशक्कत की थी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुचलने की, उस मेहनत, रियाजत, कोशिश का अजर अल्लाह तबारक व तआला ने इसे इस दुनिया में अता कर दिया है। आखिरत के लिए इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन आज जब ये इस्लाम लेकर आया है तो आज से इसकी आखिरत का जखीरा खुल गया है और जो अमल भी इस दुनिया में अंजाम देगा उसका सिला, उसका अजर इसे इस दुनिया में नहीं मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। लिहाजा इसकी तमाम ताकतें सल्ब हो चुकी हैं और अब इसकी जितने भी आमाल होंगे, जितनी भी गुफ्तार, किरदार और रफ्तार है, उसका अजर इसे अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में अता करेगा। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम के इस जवाब से वो मुमिन जिन्होंने आज हमारे से सवाल किया, और उनका सवाल भी यही था कि हमारे उलमा सहर व जादू के बारे में कुछ नहीं जानते, तो हम कल बयान कर चुके कि हमारे उलमा दरवाके उलूमे आले मोहम्मद के पीछे हैं, उलूमे आले मोहम्मद को सीखना चाहते हैं और उलूमे आले मोहम्मद की तरवीज करते हैं। सहर व जादू उलूमे आले मोहम्मद से नहीं है, उसका सीखना हम पर वाजिब नहीं है, उसकी तरवीज करना, उसकी तशहीर करना हम पर वाजिब नहीं है, उसके बारे में जानना हमारा वजीफा नहीं है। लिहाजा आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे उलमा के पास वो मालूमात नहीं है कि जो लोग उनसे तवक्को रखते हैं इन चीज़ों के बारे में। उनसे आप दीन के बारे में सवाल कर लें, फ़िक़्ह के बारे में सवाल कर लें, एतक़ादात के बारे में सवाल कर लें, जादू, जंबल, टोना, इन चीज़ों के बारे में हमारे उलमा के पास वो मालूमात नहीं जो लोगों की तवक्कुआत है। अब फिर सवाल ये किया जाता है कि अच्छा चले, आप लोग हिंदुओं को कहते हैं कि ये मुर्ताज़ हैं, और मुर्ताज़ कहने के बाद आप कहते हैं कि चूंकि वो मुर्ताज़ हैं इस वजह से वो बाअसर हैं, उनके पास ताकत है उस रियाजत की,
تو یہ تو آپ آسانی سے کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ وہ طاقت آئی کیسے ہے۔ تو عزیزہ محترم، ہم بارہا اپنے درسوں میں اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ انسان جو بھی ریاضت کرتا ہے اس ریاضت کا اس کو اجر، اس کا صلہ ملتا ہے۔ خداوند متعال ایسے افراد کو اس دنیا میں ہی ان کا اجر اور صلہ ان کو دے دیتا ہے جو وہ زحمت کرتے ہیں، جو وہ محنت کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ بلاد کفر میں یہ سائنسدان، یہ محققین کس قدر محنت کرتے ہیں، کس قدر زحمت کرتے ہیں، کتنی اختراعات انہوں نے ایجاد کی ہیں جنہیں آج مسلمان استعمال کر رہا ہے، اور پھر مسلمان ان کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو زحمت کی ہے وہ زحمت کا انہیں اجر ملا ہے، اور اس زحمت کی کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ ان کی دوسری رفتار، دوسرے کردار، دوسرے اعمال کی جو ہے وہ مخالفت کی جاتی ہے، جو وہ اسلام سے جو ہے وہ عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اسلامی جو قوانین کا تمسخر کرتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول خدا کی توہین کرتے ہیں، ان باتوں پر ان سے اختلاف ہے اور ان کی مذمت کی جاتی ہے، اور ان سے جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل عام کرنے پر ان کے خلاف جو ہے وہ بیان دیے جاتے ہیں یا ان کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ چاند پر چلے گئے، انہوں نے جو ہے وہ مختلف ادویات کو اختراع کر لیا، مختلف ٹیکنالوجیز کو اختراع کر لیا، موبائل بنا لیا، جہاز بنا لیا، ریڈیو بنا لیا اور انٹرنیٹ ایجاد کر لیا۔ یہ ان کی اختراعات ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، اللہ نے ان کو اجر دیا ہے۔ اب یہاں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کر دیا ہے کہ اس شخص نے اپنی تمام زندگی اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کی ہے، اللہ نے اسے اس مخالفت کا اس دنیا میں اجر دیا ہے، چونکہ اللہ اس دنیا میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اس دنیا میں ہی اس کو اس کا صلہ، اس کی پاداش، اس کا اجر دے دیتا ہے۔ لیکن وہ افراد جو اہل ایمان ہیں، وہ ان کا عمل، اس کا ایک حصہ ان کو اس دنیا میں ملتا ہے، ایک اجر ان کا آخرت کے لیے محفوظ ہے، جبکہ ایسے افراد کے لیے آخرت میں کوئی صلہ، کوئی اجر، کوئی پاداش محفوظ نہیں ہے۔ بس ایک مرتاز اگر جو ہے وہ 10 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر ریاضت کرتا ہے تو اس کو اس ریاضت کا اجر ملے گا، اس نے زحمت کی ہے، اس نے جو جدوجہد کی ہے، جو کوشش کی ہے، اس جدوجہد کا، اس کوشش کا اس کو صلہ مل رہا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اگر خیر کرے گا تو اسے دیکھے گا، اگر شر کرے گا تو اسے دیکھے گا، اس دنیا میں بھی دیکھے گا، آخرت میں بھی دیکھے گا۔ لیکن مسلمان چونکہ معتقد ہے اس دنیا کے علاوہ عالم آخرت کا، اسے دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ لیکن یہ کافر، یہ مرتاز چونکہ عالم آخرت کا انکار کرتا ہے، جو کچھ اس نے زحمت، ریاضت، محنت، جدوجہد کی ہے وہ اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا اسے اس دنیا میں ہی اس کا اجر ملے گا۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نورانی کلام سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو چکی ہے، اور یہ سوال جو کسی مومن نے پوچھا تھا اس کا جواب بھی بیان ہو گیا۔ اب نہایت اہم موضوع جو یہاں جس پر سوال کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرامت کو کیسے پہچانیں، کہ یہ عمل جو انجام دیا جا رہا ہے یہ کرامت ہے یا جادو ہے یا شعبدے بازی ہے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دعاگو ہے کہ خداوند متعال ہماری توفیقات میں، تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ دعاگو ہے خداوند متعال ہمیں علوم آل محمد سے مزین فرمائے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو پڑھنے، سیکھنے اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاگو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔